बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुनको मतवई परीश खान तासो गोर बखैर पख्तूनख्वा पहम पश्तोवन मत ग्रानो कतुनको एज यूजुअल ना सिर्फ परीश बल्कि मुझे पूरा टीम तासो पर खिदमत के सहर वक्ती हाजिर यो हाजिरी मकसद तासो खपत दा च मुझे और तासो चकम दा साथी दाई वनी में घंटे साथी दे वनी में घंटे तासो सर गपशप लगाओ द जवन मुख्तलिफ शोबोना मिलमाना इनवाइट को और वरसरा मुझे चकम दा जकी तासो पर मजेदार होने रेसिपीज दाड़ी तासो लाइव कॉल्स मखलू और वरसरा नोर हम ढेर मजेदार से जुने नो दा चकम वनी में घंटे मा तो लगी च दा हम मा पर कमई और कि देश तासो मा शेर दा प्रोग्राम 2 घंटे सी नो खैर 2 घंटे ने सी कि दे दाई वनी में घंटा दा एनी हाउ ग्रानो कतन को चकम मौसम का खबर हो कम वेदर नो परुन चकम दा प्रोडक्शन शो जो भाई 26 तारीख न वक्त 29 अगस्त पूरे बारानों वाला सिलसिला खो परुन पे बारान न वसले हाँ सहर वक्ती तकरीबन 6 साढ़े 6 7 बजे पहला मुझा चकम दा बारान दलता हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट शवेदा ओ सम चकम दा स्लो और रो चकम दा बारान रवान दा अग से मौसलाधार बारिशों ने चकम विल शवी वो चेहरा ढेर तूफानी बरन भाई और ढेर तूफान भाई और खलक चकम देना परेशान कीजिए ओ पता न लगी यानी होगण को तुनको लखो सबाव रजम दा अबल रजम दा पके और गिदेसी दा गदविरो चकम तूफान हमराशि खो फिलहाल पूरे रावलपिंडी और इस्लामाबाद का चकम बारान रवान दा अग सिलसिला डेरा हल्का दा बलगानो को तुनको मुल्की हालात हमदा से दिचे अगर सोशल मीडिया और इंटरनेट स्पीड चकम दा ढेर स्लो दा खलक गैरम परेशान दी पिक्चर्स ने डाउनलोड कीजिए और चकम दा वॉइस नोट सब ने डाउनलोड कीजिए डेसी सुन दी अगे नाम खलक परेशान दी स्पेशली अगर खलक चकम मतलब बदा कार के डिजिटल मीडिया वाला हम ढेर परेशान दी खो खैर एनी हाउ ग्रानो कतन को दावा हर सकी खुदा बखैर की उदे ने अलावा ग्रानो कतन को नन प्रोग्राम च मुर ढेर मजेदार खुदे जबरदस्त खुदे मिलमाना हम दी वर सरा की तसो पर मजेदार होने रेसिपी हमरा वड़ेदा जका चनन मौसम ढेर मजेदार दा नो किदे से जकी रेसिपी हम ढेर मजेदार है और चिकन मा तहकारी खुदे दा चिकन न प्रक दे पता दा चिकन न सब सस्ता शवे दा या चवजदा च जकी चिकन दा चिकन बिल्कुल न प्रक दे तो रजे गाने को तुमको जकी ता हर कले भाई मो जकी न पता कुछ आया जकी दिन मुंग तो कम रेसिपी रावड़े दा नो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जकी सिंगे तब तूने मिजाजुने दे खदी वालेकुम सलाम परिशद ज़खैब माशाल्लाह परिशद ज़बरदस्त खलको हमेशा खबर कोम बस शीशे स्क्रीन बान हम ग्रान कतन को दा देर ज़बरदस्त खिस्सा स्टोरी शेयर के वसा खिस्सा खबर की वसा ना हमेशा परिशद खबर कोम रोज़ाना परिश माजान वाले माशाल्लाह खिस्सा खारी ननम डेर खिस्सा कलरफुल कपड़े चोली दी और तपोस कम ब्रांड दे चरतना गसली आया खपल को खजाना कोर के मी जोड़ कर ली बाजार दा ब्रांड ना गसली हवल दा तपोस मुकम्मल वैसे जकी ती चोर तमाना दा कपड़ों पता क्या करना मा दा लगी छे कम चीज कपड़े को करना ता टोल शॉपिंग तो सक जी ना क्या करना दा से खबर है दा नखर परिश ज़का ता तपोस कोम हमेशा दम खिस्सा कलरफुल कपड़े छे बल और माशाल्लाह डेर ज़्यादा स्क्रीन में नूर डेर ज़्यादा खिस्सा खर्चा तपोस कोम थैंक यू सो मच जकी खुशहालो से जकी दे कलर तवाई टी पिंक कलर और दा चकम दा हुस्न लैला ब्रांड वाले कपड़े दी और दा चकम दी मोस्ट यगोना कपड़े मा पखपला परचेज करी कला अगोइना हम वाखलम डिफरेंट डिजाइनर्स ना हम वाखलम खुदा चकम कलर्स मा खुशवी दी नो आगजा अगोना परचेज को बिया चकम दा कला प्रोग्राम के वाचो मा नो दा हुस्न लैला ब्रांड वाले कपड़े दी खोदे सर चकम दा कॉन्ट्रास्ट कवना चपली या ज्वेलरी या दुपट्टा शुपट्टा आज बे पखपला कोमा बट थैंक यू सो मच दा तारीफ बारा अच्छे से की दारत हुआ चंदन मौसम ढेर मजेदार दा दारत हुआ चंदन कम रेसिपी जोड़े हाँ बिल्कुल बर्षा संग मौसम तब्दील शवे थे नरे बारन वरीगी और कसलाश मोस्टली तास खबर सर एग्रीकोम वाकई नी मशफिला तकरीबन पौकम 15 बजे दा बारन स्टार्ट दे कल तीशी कल रूशी और ढेर मजेदार मौसम प्लेजर शवे ढेर ज्यादा प्लेजर मौसम ढेर पनन ले प्लेजर मौसम के और सा खबर परिशन कम अखले पखले को शाम प्लेजर ढेर जबरदस्त और ढेर ज़्यादा ज़बरदस्त और नए स्टाइल की जोड़ों में कोशिश ही संग मौसम बदली हाँ शांति जफर के नए तरीके से इंट्रोड्यूस को और जमा कोशिश था जो जवान कतन कर टीवी ऑन कर दे जर काफ़ी पेसल वाले जमा रेसिपीज़ सा नोट के और दन जोड़ों पकले की शमा कुकिंग वाले सर अगर दे स्पेशल नमकीनी चिकन बोटी था सो खमखा कोर की ट्राई करी फर्स्ट ऑफ ऑल नमकीनी चिकन बोटी का मिसाली इस्तेमाली की शमा कुकिंग वाले फर्स्ट ऑफ ऑल आगा बस इंट्रोड्यूस को दिला पर मुला पकार दे यो के मुला चिकन बोटी दागा पकार दा हस्ब जायका माल का पकार दा हाफ टी स्पून चिकन पाउडर दा पकार दे हाफ टी स्पून अजवाइन दा पकार दे हाफ टी स्पून
اسپیشلی وائٹ پیپر دا پکار دے سو موسٹلی کم پاکستانی کم ٹیسٹ برڈ دے زیادہ اسپائسی کو خیال پڑا ہاف ٹی اسپون کرش چلی دا پکار دے پھر عادت اسٹک چکن بوٹی جوڑو با ہاں پکار دی اور دلی ڈریسنگ لپارا یہ عادت بادرنگ پودینہ بروکلی شین مرچ کے اور اسپیشلی چکندر اور ٹیسٹ جوڑا پارا ہاف ٹی اسپون اوگا ہاف ٹی اسپون جنجر پریشا ہمیشہ خبر کو دا سنگا موسم بدلی گی لوگوں دے کہ اجوائن ما ذکر کر دے اجوائن نہ صرف معشومان موسیقی کا واڑا معشومان اکثر موڑ معظم میں خویندے مویندے ڈیر زیادہ پریشانی اکثر معشومان ڈیر زیادہ جڑ گیا نا اجوائن ابو سرا ابو یہ شی اور یو چمچ معشومان لوگوں دے اور کہ اکثر نہ صرف کم گیا اسپیشل کم گیڑا میدی سے مسئلہ تھا معشومان ڈیر زیادہ جاتی بر سر اسٹمک کم پرابلمز ہی اجوائن ابو استعمال سرا نہ سب ساتھ کو میدی مسئلہ کی گی ددے استعمال سے ڈیر زیادہ فائدہ لگی تاسو کوشش کوئی بل پریشا دے اجوائن نن سب کا موسم تبدیلی دا ددے جیسا چائے جوڑ کی کھاوس کی نہ سو کم ساتھ مرے کی کم اسپیشلی کم درد راضی آواز لگوں تبدیل راضی جیسا آواز ساتھوں کو اب تک حقی کی تاسو کوشش کوئی کہ اجوائن ہفتے کی 2 دبلے دے ابس کی اور دا آسم صحت لپار ڈیر زیادہ مفید دے اور راہ پشن پریشی ہمیشہ یہ خبر کو ددے بغیر خون ذائقہ نازی اگر دے شمع کوکنگ آئل بناسپتی جو بولے دل کی بولیاں اور پریشا ہمیشہ خبر کو کم تاسو اخلے پخلے کوي شمع کوکنگ آئل سره کوي نہ صرف شمع کوکنگ آئل استعمال سره زړه باندې بوج نه جوړیږي او دا کیلسټرول نه پاک آئل دی او تاسو کوشش کوئ شمع کوکنگ آئل کې کوي کم اخلے پخلے شمع کوکنگ آئل کې کوي اور را بشم پریشي خپل ریسپی طرف دا اسپیشل نمکین چکن بوٹی څنګه جوړیږي فرسٹ اف آل کم تاسو کم چکن زما بول کې ښکاري دا موږ میرینیټ کوو با دا میرینیشن لپاره موږ 2 ټیبل سپون شمع کوکنگ آئل حسب ذائقہ مالګه اوگا سون چوب بکو اور کم اسپیشل کم اجوائن دا با میدہ کو دا اسپیشل پوڈر با جوڑ کو دیکھی واجو با اور چلی پاکی ایڈ بکو اور 25 منٹ با دا لا سر مکس کو با سنگا مکس شی ہر پاس منگا پرانا دا با کور کو خواہ دے کم چکن بوٹی دا سمر دا موزائک ٹیمر کو دیکھی کم ذائقہ آخون نور خکی گی تاسو کوشش کوئی کہ دا نمکین چکن کو بوٹے جوڑائی دل پروپر 25 to 30 منٹ دل پکار دی دا میرینیشن لپارا سنگا میرینیٹ چیزی آخر پاس شمع بل طرف دا تو شمع کوکنگ آئل والم با میڈیم فلیم والی آئل گرم کم سنگا آئل گرم چی آخر پاس اوگا سون چوب بکم اور لوگوں سے سوتے بکم سنگا سوتے چی بل طرف دا اسپیشل کم چکن مونگا میرینیٹ کر دے وڑا وڑا پیس بکم با سٹک بوالم ایسا سٹک کی فیلنگ بکم سنگا فیلنگ با بس دالتا پورے کم اسپیشلی کم چکن دونگا کم آئل آریڈی شئی بھی تا میڈیم فلیم سوتے شئی بھی بس بدے کی واچم با سٹک کی کھیدم با میڈیم فلیم بدے رو پخاؤں با سنگا پاکی کی کوشش کوئی تاسو کم پخلے کوئی میڈیم فلیم بانے کوئی اور نہ صرف دے میڈیم فلیم سے ہمیشہ خبر پر جسے کم بار بیا بکم دے کم تا کم چکن جوڑو دا دیر زیادہ جوسی جوڑی گی اور دیر مزداری اور تاسو کوشش کوئی کم پخلے گئی میڈیم فلیم بانے کوئی سنگا ریڈی چی چکن ہے بس دو پر جسے ڈیفرنٹ سٹائل کی گارنش کم با بس دو با ڈش آؤٹ کم با یو کوئی تا ہر ریسیپی زکی جو کماندا ډیره جوسی کنا ته دې فلیور جوسی لازمی او پتہ نشته کا پتا خله ماندا یو بل ټکی راز جوسی نو ته دا جوسی هر ریسیپی چې استعمالوي آیا کا هغه چې شې می ته بش دا جوسی دا کچاواله په خته بوي دا جوسی دا اینی هو غاڼو کتن کو زکی سره بل نور لانجه خو کو دینه علاوه مجھے ملمانہ انتظار کئی زبل شو کافی اس کو تاسو ہم کو چائے میں اس کو بریک اخل بریک نے پاس واپس راځو چرته بل پلا بالکل ما صرف اور صرف موږ سره اوسه جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا چې پریښی هرکلی وی ګرانو کتونکو ځکه سټارټ کې ما وویله چې نن سبا لږ موسم هم ګډوډ ده هر سړي موډ هم ګډوډ ده لږ کو حالات هم لږ ګډوډ دي ما ته خو لګي چې دا کومه چې دا ساوڼ میاشته ده که دا ختم مثلا نو بیا به خلکو حالات او دا موسم او سیزونه بدل شي خو موسلی خلک چې کوم دي هغه سټارز باندې ډېر زیات یقین لري موسلی خلک چې کوم دي هغه سټونز چې کوم دا موږ قیمتي پتھر ورته وایو په هغې باندې ډېر یقین لري خلک وایي چې کومه دا سټارز لږ مخته شاته دي نو دې پاره دا سټون اچول پکار دي چې ایټلیسټ ما سیزونه بیلنس شي او سټونز چې کوم دي ګرانو کتونکو دا خو موږ اسلام چې دیني
تعلیمات چې هم دا چې سټون چوره هم دي چوره بیماری دي یا چوره مسلې دي یا ایون کې موږ چې سایکولوژیکل ډیسارډر یا موږ چې ژوند کې تکلیفات رواني نو هغې سره علاج کېدی شي. نو ګرانو کتونکو نن داسې د دې شعبې سره ریلیټډ داسې موږ خلک خپل سټوډیو کې انوایټ کړي دي چې ایټ لیسټ د سټونز حوالې سره موږ ته معلومات هم ډېر زیات راکوي چې کوم سټونز څه شپاره ښه دی او دوی چې کوم د کاروبار هم دغه کوي او هر شي بارے چې دوی چې کوم د ډېر زیات نالج هم لري. ګرانو کتونکو دا بیسیکلی دوه ورونه دي او دا چې کوم دي د جم سټون کاروبار کې ډېر ټایم نه لګیا دي ډېر ایکسپیرینس لري او ثوابۍ نه تعلق لري. ګرانو کتونکو راځئ چې هغو ته زه هرکلی وایم ما چې کوم اول دروند میلمه ده هغه ده سید سردار. راځئ هغو ته اول هرکلی وایم بیا هغو سره هغو ورور هم ده هغو سره موږ ګپ لګو خو فلحال زه سید سردار ته هرکلی وایم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څنګه یې تاسو؟ ټیک ټاک. طبیعت مو ښه ده؟ الحمدلله د الله احسان. ماشاءالله دومره تاسو زبردست غوندې سیستم برابر کړی دی چې دا ښایسته ښایسته رینګز دا سټونز او بیا چې کومه تاسو مالۍ اچولې دي بلیو می ډېر خوند در سره کوي. بالکل جی ډېره مننه شکریه ستاسو نظر خپله خوږ. خو زه دې پاره پریشان چې پروګرام نه پس مې څوک کډناپ نه کړي بیکاز دا ټول سټونز چې کوم دي ګاڼو کتونکو ډیفینیټلی اوریجنل سټونز وي او دو قیمت هم ډېر ذاتي او نن زه به حالات هم ډېر خراب دي نو زه به ورته چې سپیشل چېرته سیکیورټي ګارډ سره واپس لاړ شي. ګاڼو کتونکو دې نه بعد چې کوم دو چې کوم د ورور د وړوکی عام دو سره هم دغه کاروبار کوي ډېر قابل ده او ډېر ماشاءالله زه یم چې دوه سره ډېر زیات ایکسپیرینس ده ما سره دې وخت یمان راځئ هغو ته مرکلی وایو او ستړي مسې ورته وکړو. السلام علیکم یمان څنګه یې تاسو؟ وعلیکم السلام څنګه حال خیریت طبیعت ښه ده؟ خیر نه مننه اول خو مننه کوم ستاسو چې تاسو موږ له دوره موقع راکړه ټایم راکړي مهرباني. صحیح ها یمان دا راته ووایه چې ماشاءالله تا هم ښه زبردسته غوندې رینګز اچولي دي او تا هم څه زبردست غوندې بریسلیټس او دا ټول چې کوم سټون دا ټول اوریجنل دي؟ او جی دا چې کوم دي دا ټول نیچرل دي د مختلف کنټریز دي او نیچرل سټون دي. اچھا دا ټول په ډیلی بیسس کې داسې اچوي؟ نه مونږ داسې یو سټون دو سټون خو لکه پروګرام دپاره مونږ خلکو چې زمونږ کوم کتونکي دي نو هغوی ته مونږ دا شو کوو چې لکه کوم سټون لکه نیچرل سټون دي او دا مونږ سره اویلیبل وي. زبردست لکه دو سره هر قسمه چې کوم دي اوریجنل سټونز اویلیبل دي. ها یمان زه به لاړ شم لږ سعید پله ځکه چې ماته لګي د کوم کاروبار سټارټ ته دا سعید اخیسته ده بیکاز تاسو نه سینیر هم دستر جی هم ده. بالکل هغوی سینیر دي نو مشر مخکې خو هغه شانت خبرې کول هم سړی نشي نو بالکل دی به ووایي چې لکه دا ته پروګرام کې دوره ریسپیکټ ورکوي که هسې هم دوره ریسپیکټ نه جی ورکوي. هسې دا مونږ ډېر ریسپیکټ دی جی زمانو نه ټول جی زه خو خپل ستر ورور سره پراپر لانجې کوم زه خو ریسپیکټ ورکوم زه خو ورته وایم تا تعریف به کېږي ما تعریف به نه کېږي نو زه خو باقاعده موږ خو لانجې جګړې روانې خیر نی هو سعید پله به راشم. سعید دا راته ووایه چې مطلب تاسو اول خو کم کم سټونز اچولی دي رایټ ناو دا چې کوم دي ما ته خو چې لګي چې حقیق دا روبي دا لکه دا اول راته ووایه چې کم کم څیزونه ما اچولي دي. زما جی د رایټ نه ما سټارټ کړو دا نیچرل سټون نه دی سټار چې کوم دی نیلم سټار دی یاقوت سټار دی دا پکې یاقوت سټار دی خو دا نیچرل نه دی دا جی چاینا جوړ کړی دی. صحیح دا جی ډایمنډ دی موزونایټ ډایمنډ دی جی اوکې او جی دا روبي دا ګم روبي دا او دا مرجان دی د اټلی دی او ورسره دا جی اکوامرین دی جی او دا خو جی د اټلی نه مونږ امپورټ کوو دا دی که مختلف ډیزاینز د هغوی کارونه د هغوی صفایي مزیداري دا جی د ایران نه راغلي حسین خان نه راغلي دی جی اچھا او جی دا زرکون دی دا په بازار کې مختلف ملاویږي خو دا امریکا نه راځي امریکن دی دا صحیح او دا روبي دا او دا جی ایمرټ دی د دې بریسلیټس هم مونږ اچو هر هغه څیز دا د خوند څیزونه دي څنګه چې قرآن شریف کې الله تعالی ویلي دي چې کاڼي مې خوند له پیدا کړي د مزي څیزونه دي او مزي ته اخلي جي او د بادشاهي شوق دی نو شوق خلک کوي جي نو بیا زموږ سره رابطې په سوشل میډیا په هر قسم جي بس صحیح زبردست. ښه دا راته ووایه چې سعید دا بزنس مو کله نه سټارټ کړی ده او شوق ته یې څنګه پیدا کړی؟ زموږ جی ابایي کار جی هم د ګولډ سمیت دی جی زما والد صاحب زما نیکه داسې را روان و په جیمز باندې څه د اتیاو کالو نه بره خبره ده. اچھا ماشاءالله. نو دې کې جی زموږ جیمز کې هم ډېر ایکسپیرینس شو او مختلف ملکونو سره مختلف خلکو سره جی دا کاروبار دی. اچھا دلته ما سره چې کوم معلومات دي هغه 1956 نه تاسو دا کاروبار جی بالکل همداسې دی جی حالکه دا تاسو ول نسل در نسل چلی دا کاروبار داسې را روان دی جی. ها اوس دا راته ووایه چې سعید لکه تاسو چې کوم دا بزنس کو لګیا یو د دې اوس خلک هغه غوره ډیمانډ څرنګه و اول ډیمانډ و
وخت سره جی چینج کیږي. اوس که تاسو ګورئ چې نوې ټیکنالوژي رااله نور خوند پیدا شو. دې نه مخکې پالیشینګ کټینګ والا خوند بله نو پیدا کړی د خلکو له خوند کم ورکاو. اوس زیات شو نو اوس ټوله دنیا باندې یو شوق پیدا شوی دی او زیات ترجیح چې کم شاهي سوچ لري او کم بهر نو هغې ډېر زیات اوورسیز موږ دپاره هغې شوق لري نو هغه موږ له ورکوو جي. حاجي زبردست جي. ګرانو کتونکو میلمنو سره به خبرې کوو چې میلمانه راغلي او زکي چې اخلې پخلې ورته ونه کي دا خو کیدای نه شي. زکي دا راته ووایه چې تاسو د اخلې پخلې څه اپډیټ دی بیکاز نن خو ډېر درانه میلمانه راغلي دي او تا ته پته څه زه به تا لږ جیلس کوم بیکاز د میلمنو ما پر هم ډېرې زبردست تحفې راوړي دي. بالکل پریشا ته به ډېر سوځې مانه که نه بیا نه خیر پریشا خیر زه خو نه سوځم ماله پته ده میډم ماشاءالله تا زړه کې به دومره اور بلي چې الله ته پته ده. نه خیر پریشا خبر اوس دا ده که ما سټارټ کې ما خبره کړې ده موسټلی دا سپیشل د چکن د دې کم چکن نمکین کم چکن بوټي ده د دې کم میرینیشن ټایم د ټول امپورټنټ هغه ده. دا سټارټ کې ما خبر کول دا څنګه دا چکن څنګه میرینیټ کیږي هغې لپاره ما سپیشلی اوس ما چې دا ستاسو دا اوږه مې چوپ کړل ګیام او دا څنګه چوپ بشي بل طرف ته ما دې کې ټول وایټ پیپر کرش چیلی او ټول نه کم د ټیسټ جوړو لپاره کم لا صرف ستاسو کم سټم کم پرابلم ما سټارټ کې مخه د دې فائدې مې خولي اجواین ما د دې سپیشلی پاوډر مې جوړ کو د کې واچ او د اوس د ورسره اجواین سره نه صرف اوږه اور گارلک سوگا اور خاص والا جنجر دواړه پکې چوپ پکې واچ کنه ته کم ټیسټ کم خون از ذائقہ نور قصه ور سره پری شي ته کم ټایم فریم خبر کوم اول به څنګه میرینیټ کوم میرینیټ وکم چکن کا دیل به 30 منټس باندې نور وکم څنګه د 30 منټس پوره شي بل د شمه کوکینګ آئل والم با میډیم فلیم از آئل ګرموم با به کې وګه سون چوپ بکم او کې سوته بکم څنګه سوته کیږي اور اوورال ټوټل د کم ټایم فریم خبر کوم هغه 45 منټ نور بلګي پریش ها لکه 45 منټ بلګي خو ته بنن چورس مزیدار ته وای زر زر ته وای بیکاز نن ته به داسې سوځي چې کوم موږ دواړه میلمانه دي هغه ما پر ډېرې قیمتي تحائف راوړي دي نو زه هم چې ته لږ تا اوس سوځم پروګرام منځ کې دی بس وځم نه خیر پریش زه خو نو زما خو زما زړه ریزه هغه دا سوځېږم خو نه وای یمان دا دوره جیلس انسان ده کنه چې کوم میلمانه راشي چې کوم څوک ما سره خبرې ډېرې زیاتې کوي نو دا سوځي چې چېرته میلمه راشي ته څوک ما ته غریبان تاسو لکه څنګه تاسو رالو ما ته متحایف راوړل داسې خلک راځي نو دا دونه سوځي پروګرام نه پس ډایرکټ خپله بسته واخلي او ډایرکټ وځي پته یې لګي جی مخ نه پته لګي دا خو شکل هم داسې ماته جیلس شانې کس ښکاري لکه زکي امان تر باندې پوه شوې ده. ها ګرانو کتونکو اوس به راشو مزه سعید بله اچھا سعید څرنګه تاسو وویله چې with the passage of time خلکو انټرسټ پکې نور هم زیات شوی ده. اچھا اول به خلکو دومره نالج نه و لکه موږ حنا کې دا ویلې کېږي چې مختلفې بیمارۍ لکه شوګر سلی کینسر سلی سکن ډیزیز سلی لکه ډېرې مسلې چې کوم سټون سره د دوی علاج کېدی شي نو موسټلی خلک چې کوم دي اچي بیماریانو علاجو پاره یا شوق پاره نو اوس خلکو ماشاءالله خلکو ته اویرنس هم ډېر زیات ده خو اوس تاسو پاره چې کوم خلک شوق یا ډېر زیات راځي یا هغه خلک چې کوم بیماران دي هغه زیات راځي مونږ سره جی د دې اصل شوق دی جی ها شوق دا شوق دی ځکه جی چې دې سره جی دا خبرم تاسو ریلیټډ ده خو دا د ډېر وخت نه یو زړه خبره را روانه ده خو الان کې الله تعالی چې پیدا کړي دا سیزونه د شوق لپاره پیدا کړي دي خوند رنګ لا پیدا کړي د مزید سیزونه پیدا کړي دي چې زما روبي خوخه ده ما سره دا سوټ کوي تاسو سفایر خوخ ته تاسو سره هغه سوټ کوي دا غي مطابق جی دا غدي او شوق د دې قیمت نشته تاسو ته ما جی سٹارټ کې مې دا شاهي شوق دی دا همیشه تن بادشاہانو کړی دی مغل اعظم دی کړی دی ټولو بادشاہانو دا کې د سټونز افورد نه جی دا د محبت دی خدا زکی خو خلک بالکل سټون نشي افورد کوي مونږ له مو سره جنگ غتل دی پروګرام چې خلاص شي بیا بلانجه جوړی جی صحیح لازم دی جوړی شي ټاټا غانو کتونکو صحیح صرف بریک ورکه شانته خلم کال بیکاز دی وخت مونږ سره موږ ریګولر کالر دی یا اغوی کال کړی دا السلام علیکم یحییٰ سنگھ گئے وعلیکم السلام میں بہت ٹھیک ہوں کراچی کا موسم بہترین ہے جو آج ہم بہت بارش ہو رہی ہے کراچی میں بارش اچھی خاصی ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہوئی ہے بارش مجھے لگا میں آج آپ کو جیلس کرواؤں گی کہ ہمارے اسلام آباد پنڈی میں بارش ہو رہی ہے آپ کی وہاں بھی شروع ہو گئی ہے دیکھیں ہم اسلام آباد کا میں نے آپ سے پہلے ہی کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے آپ لوگ سپر کسی پریورٹی کے لوگ
तो वैसे आपका जो ड्रेस है ना माशाल्लाह कलर इज वेरी गुड, वेरी फाइन। और थैंक यू सो मच। वैसे तो हर कलर ही आपको सूट होता है माशाल्लाह। मैं सईद भाई को बहुत सलाम करना चाहूंगा। सईद भाई को देख के मुझे बड़ा जबरदस्त एक मजा जान लग रही है, मजा आ रहा है। उसकी वजह है कि इनके ने जो अंगूठियां पहनी है ना, इसमें खास तौर पे जो अंगूठी पहनी है जिसके अंदर वो फैल्कन कुछ बना हुआ है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा वो जो ये जो थंब पे पहना हुआ है इन्होंने, ये वाली, अच्छा आपने इतना गौर से देख लिया? जी बिल्कुल, मैं तो देखें आपको पता है मैं बड़ा कीनली प्रोग्राम देखता हूँ। जब तक मैं मुझे पता है, बड़ा कीन ऑब्जर्वर है, मैंने नोटिस किया हुआ है। जब भी तो आदमी फिर बात करके मजा आता है ना, जब आपसे जैसे हमारे ज़की है वो दिल की बोली बोलता है, आप लोगों को हंसाता है, आप लोगों को खुश करता है, वही बात ही है सारी। बिल्कुल। ज़की को मेरा सलाम भी हो और सईद भाई को, इन दोनों को सलाम हो। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ सईद भाई, बात है कि माशाल्लाह बड़ा पुराना बिजनेस भी कर रहे हैं, आपका पीछे बैकग्राउंड भी है बिजनेस का, लेकिन पत्थरों के बारे में मैं एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आती कि पत्थर जो है ना आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा किसके लिए सूट करता है, पहली बात ये। दूसरी बात है कि जो पत्थर की ऑथेंटिसिटी है, अब जाहिर है पत्थर तो और भी बहुत सारे लोग बेच रहे हैं हमारे यहाँ नीचे जमीनों पे, यानी लोग फुटपाथों बेच रहे थे और झूठ सच कहते हैं। और इतने में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ टीवी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे आए जो पत्थरों का काम करते थे और बाद में चला के फ्रॉड है। लेकिन आप एक ऑथेंटिक आदमी, तो मेरा सवाल ये है कि जैसे अगर एक पत्थर है तो आपके पास कोई आता है, वो कहता है मुझे ये पत्थर चाहिए, लेकिन आप कहते हैं नहीं तुम पे ये सूट करता है, तो ये आप डिसाइड किस तरह करते हैं? दूसरी बात है कि जैसे मेरा स्टार कैंसर है और मैं 1962 में पैदा हुआ 14 जुलाई को, तो ये मेरा 14 जुलाई की मेरी पैदाइश है, ठीक है, तो मेरे लिए कौन सा सूट करेगा? पत्थर मैंने आज तक नहीं पहना है, तो ये मुझे पूछना है। और मेरे ख्याल में अब परीक्षा ने मुझे बहुत टाइम दे दिया इससे पहले कि मुझे शट डाउन करे, मैं खुद शट डाउन हो जाता। मुझे खुशी है कि सईद को देखे एटलीस्ट आपको जो है ना पत्थर पहनने का शौक पैदा हुआ है। थैंक यू जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सईद चकम मगू सवाल उकड़े जोखम जुदा सवाल बते जवाब वगलू ख्वाबा लुडू के शान दमा वालू जी ग्रानो कतन को अखने बड़ा शान दमा चरता बल पहला मैं सिर्फ और सिर्फ मुंगसर उसे जी ग्रानो कतन को यो सलिबिया तास्त बखैर पख्तूनख्वा से परीशे हर कले वही ग्रानो कतन को सईद सरा और यमान सरा ब्रेक के मां सो नोर हम जो कम दखपल नॉलेज के दे हवाले सरा इजाफा खवल अच्छे एटलीस्ट दे फवाइद वाकई नहीं आया दे रिसर्च हिसाब सरा खलक डेट सवाई चुदा दे की हकीकत ही और कन दा डिस्कशन रवान में खो फिलहाल या ये क्वेश्चन करे और मार्केट चे खुडेर जात जो कम दी दा स्टोन्स वाल डीलर दी और डेर जात दा बिजनेस इन दा हर सड़े वही चीज़ जेमस्टोन कार कौन से जेमस्टोन कार को मा खुदे चकम दा स्टोन ओरिजिनल न दा दे पता से लगी नुदा वजह सईद ना पता को वजह कच्चे यमान तब बताई बिकॉज ईमान तो सरकार के खुद सईद वा मुंग बखत तरीके से दा गाइड की सईद लका दा स्टोन्स ता सोल टूल प्राते दी प्लीज दा लका खकारा के जिदा स्टोन्स प्राते दी और द दिस स्टोन्स उसे वाइम यार इसमें ये जो याकूत है ना ये गलत है, ये कोई मुझे फेक लग रहा है, वो जो फेरोज़ा है मुझे वो ठीक नहीं लग रहा। खुदा बता सुदामा कंफ्यूजन बस सिंगलर है कोच दा ओरिजिनल दियो कना दा होता सो ढेर खस वालों को जी जगह जे बाजार के या पर मार्केट के हर जगह के अरियो वाइज जेम स्टोन्स कार को आओ बिल्कुल देखिए जी सदासी ग्लास पीडी स नेचुरल्स आओ द टोल नजी द किताबी खबर तो कम चे पोर सीजी बैरल स्पीशीज होता हुई बैरल स्पीशीज के पोर सीजी उड़म्बे पकाने के लका तजर्बे मुताबिक मुंग क्लियरिटी चे कौचिती के सोरा सपा वाले रे सही दे के इंक्लूजन सोरा दे दी कि हीट थे दान हीट थे दी मुंगा मुख्तलिफ पखपलो तजुर्बो पखपलो मैग्नीफायर माने मुंग बे चेक ब्यागे नपा ददी लेब हम दी नदी मुंग क्लियरिटी चेक ब्या कलर्स चेक चिदा कलर्स सोंगा दे लका उस तास खबर सर खबर राजी आनो आगा ब्या जोर पसे कोम लका खलक कोई डायमंड्स दी नमुंगा आसान वो दा वाइट डायमंड्स दी दी की जी फैमिलीज दी ब्लू फैमिलीज दा ग्रीन फैमिलीज दा पिंक फैमिलीज दा वाइट फैमिलीज दा येलो फैमिली दा ब्लू के सफायर राजी एमेथेस्ट राजी आगे के टोटल फैमिली दा नदा ब्लू डायमंड्स के राजी सही जमुंग अल्लाह ताला जमुंग पाकिस्तान ला यो ढेर कीमती डायमंड्स और कड़ी दी चाहे था एमराल्ड वही द स्वाद जमारुद दी स्वाद जमारुद द टॉपिक नगलग चेंज हम जी को ना तासु डिटेल डिस्कशन आज स्वाद जमारुद दी अल्लाह ताला दूर कीमती पैदा कड़ी दी
زبردست پیدا کړی دي ښه او جی نو هغه په ټوله دنیا کې په ډایمنډ گرین ډایمنډ مشهور دي موږ سره خوا کې کاټلنګ دی کاټلنګ ټوپاس دي هغه پینک ډایمنډ راځي هغه پینک ټوپاس دي صحیح لکه زه تاسو ته د لګ ایریا کې وم موږ سره نیپرایډ شو په باجوړ کې دي ټیک شو نو مختلف دغه دي خو تاسو مانه د اصل او د نسل خبرو کړه مین خبردار چې دی کې کلیئرټي شو کټ شو کټینګ د دې په ماشين څنګه شوی دی ډایمنډز کټینګ شوی دی او کیرټس ته چې وزن سور لري نو دا سلور سیزونه چې په کاڼي کې کنه جی نو د دې نیچرالټي پته لګي اول جی یو سیز باندې تاسو د چار بزنسمن ناخلي تاسو ته ماته اتھنټیک لیب ټیسټ راکا د هر کاڼي سره خپل ټیسټ کیږي جی صحیح دا په هر ځای کې په هر خار کې په هر ځای مطلب بہت سارا لیب ہی یا دا لیب اسے جوڑی سٹونز پارا دا سٹون د پاره جوړي او سٹون پکې هر یو چې کیږي چې د کم کنټری نه دی د دې کټینګ څنګه شوی دی د دې کیرټ سور دی د دې کم ځای نه راغلی دی هغه ټوټل ډیټیل تاسو ته په لیب ټیسټ کې درکې دي سره اتھنټیک کارت ملاوي خامخا انو کوم زه اوس ورشه ما چیرې ما دا ډایمنډ پکار دا پینک تا گرین دا ایکس واي زی زبر تم چیرې دا ماته د دې لیب ټیسټ راکاوه د دې لیب ټیسټ چې بیا ما ته پته ولګي چې د دې وزن سوره دا کټینګ څنګه دا او دا اوریجنل دا کنه مطلب زه به دا ډیمانډ ته کوم تاسو به دا ډیمانډ کوئ نو تاسو ته الریډي پته لګي نو چې پیک والے هغه به تاسو سره باندې وکي او چې کوم ریال یا بتا ته کارت کی دي هغه تاسو په خپل موبایل نه ګوګل نه سرچ کړئ ډایرکټ پتا ستاره شي دا پلان کې کانه دي هغه سره خپل کیو بارکوډ لګیدلې جی صحیح صحیح لکه دا معلومات غواړم کوتن کو تاسو پاره وای مزه چې موستلی نن سبا یاران دوستانه مراشي چې د متا یا کوت راوړل د متا پر فیروزه ایران راغختلې دا د افغانستان راغختلې دا لکه بیا پته وکړو تاسو ورشو د دې لیب ټیسټ کو چې آیا دا اوریجنل دا او کنه دا یمان د برا شما یمان ته دور ینګ ایج کې دا دور کاروبار ته څنګه راغلی لکه شوق ته دا کاسه ورور ته ګوري چې بس ساته ورکا نه جی زمونږ شاپ هم دی او زمونږ تاسو ته څنګه مونږ وی چې زمونږ ابای کار را روان دی نه جی زمونږ نو کو زما مانه یو بلم چوټه دی مانم کې شر اغم په دې کې ایکسپیرینس حاصل لکه نو مونږ چې خپل مشرانو رونو ته ګورو خپل والد صاحب نو هغه ته مونږ ته لکه ډیر ایکسپیرینس ملاو شوی دی د دې دا کړه دی ایجوکیشن تعلیم د دې کړه دی چې کوم سټونز دي او مونږ ایکسپیرینس اغسته د رونو نه چې بیا ته یمان ته ماته ونه ګوري ته ډایرکټ ته بالکل ماته اډو ګوري لکه دې څه وجه ده یا صرف کیمرې ته ګوري وختانی یو کنه جی خو بیا هم ډسکشن خو به کوي کنه چې دغه زه سیده تاسو ته یو سټون شو کوم سره دا لکه په ما باندې خپل والد صاحب ډیر من داسې ما دارونم چې دی په ما لکه مین دي داسې نه کنه داسې ها لکه ډیر ګران ده د چې سوي مونږه هغه خاکو ګینه ما نه بلکې شراب وشته خو زما ما په لاس باندې دا یو دا سټون چې دا زما بس لکه پرمننت په لاس اچیدلې دا زما چې کوم دا واستغه دی زمرود دی سواد اوکې او چې دا کم کلیر دا نه دا زمونږ ته اوس زما والد صاحب ته د خپل نیکه نه میلاو شه زما نیکه چې کوم هغه ته میلاو شه والد صاحب هغه انداسې یو 30 سال تقریبا لاس ته اچولو اوس دا ماته بس مطلب 30 سالو واچولې و بیا دې نه دته اوس دا ماته میلاو شه دا اوس دا اچوم صحیح نو د زمرود خبرو کنه سواد زمرود دا یوي اوکې فاین جی صحیح نو زموږ ډیر مشهور دی ټول دنیا کې د سواد زمرود مشهور دی جی هاي مان تاسو دا یو بریسلټ چولای دا جی دا چې سید مچوي دا انډیا چې کوم یو فیمس سٹار دا سلمان خان هغه دغه چولي الکان خو د دې ډیمانډ ډیر ځان درنه کوي ډیر جی ډیر دکا سیدا جی او بل تاسو په ټیک ټاک باندې دا سه فیمس چولته هم خلک وایي چې یار یہ بریسلټ تو چاهیے ځکه چې ټیک ټاک باندې خو هر قسم عوام موجود ده کلی والدي غریبان کا شهر والدي معشومان دي زاړه دي خزه سړی ټول په ټیک ټاک ناشتي نو بزنس کوم ټیک ټاک باندې خچلي ډیر زبردست جی او د خلکو مونږ سره مینه ده جی زمونږه وایس انتظار کوي زمونږ د ویډیو انتظار کوي چې د بس ټیم اپلوډ کوي چې مونږ وګورو او زیات ترجیح زمونږه بهر ملکونو سره ډیر کار دی قطر شو زیاتر دبئی شو سعودي شو ادي سره مونږ سره یورپ کنټریز دي هغه مونږ سره ټول پښتانه پکې ډیر زیات انګریزان هم کوي او پښتانه ډیر شوق لري یا پښتانه بیا هغه پښتانه چې کوم مطلب لکه ډیر بزنس شوق هم لري کنه هغه دا شوق ډیر ذات لري خیر اني هاو سعید
تاسو سره ملاقات ډیره خره ته ولګېدله او بیا چې کوم تاسو دا مطلب ماشاءالله لګیا یو سره مهنت کو دام ډیره خره ته ولګېدله. خیر ګرانو کتونکو پروګرام چې بریک وخت شوی ده خو سعید ما ته ډیر خوبصورت غوندې یو ګفټ راکړی ده. د دې معلومات به سعید ما ته راکوي. سعید دا څه شی دی؟ دا جی ډایمنډ رنګ دی جی. دا مې 925 د ایټلی نه امپورټ کړی رنګ دی او هغې کې ډایمنډز لګېدلی دی. او دا جی که تاسو وایي چې ما له ټیسټ کا دلته ما سره جی ډایمنډ سلیکټر دی. چې تاسو راوړی د نیټ میز دی تاسو ول دا به جی صرف تاسو نه جی کم کس چې کوېسچن کړی نو هغه ته به دا پته ولګي چې او دلته د دې ټیسټ هم کېږي د دې هم دغه ډایمنډ سلیکټر باندې هم چک کېږي. اوکې داتس ګریټ. او ګرانو کتونکو بریک ټایم شوی ده خو زه یم چې یمان هم تحفه راکړې ده او پته نشته اخته چا ویلي چې ما بلو سفایر سټون چې کوم دا ډېر خوښ ده دا یمان ما ته بریسلیټ راکړی. تھینک یو سو مچ یمان اینڈ تھینک یو سو مچ سعید. دا زه یم چې ګرانو کتونکو ته ښکاره کړم یعقوب بھائی لږې ګرانو کتونکو ته ښکاره کړو چې دا بریسلیټ څومره ښایسته ډیسنټ او ډېر نفیس طریقې سره جوړ شوی ده. خو دا د دوی چې کوم د 200 دا وګورئ دا اوس دا قریب نه ښکاره کړی. دا چې کوم د ګرانو کتونکو دو سپیشلی ما ته ګفټ راوړی دي او یو جهان منه د عزت افزایی پاره د مینې محبت پاره همدغسې خپل کاروبار کوو. خو دا ټیک ټاک په نن جوړو چې لږ تاسو غوندې زه فیمس شم. ګرانو کتونکو وخت شوی د سوړې شوند د میول ونس اگین تھینک یو ایمان تھینک یو سعید خوشحال اوسئ. ګرانو کتونکو خبرې ډېرې دي سوالات ډېر دي خو ټایم شارټ ده. زه یم چې نور میلمانه هم انتظار کې فی الحال اخلو وړه شانته مه چېرته بل پلمه صرف او صرف موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو زه به تاسو ته په خیر پښتونخوا چې پریښې هرکلی وی ګرانو کتونکو دې وخت ما سره دوه نور درانه میلمانه سټوډیو کې موجود دي او ماشاءالله د کلایمټ چینج خبره مې کوله پروګرام سٹارټ کې د موسم خبره مې کوله چې زیات مطلب بارانونه دي بیا سیلابونه رارل بیا غټ غټ نالیو کې طغیاني راله خلکو ته مالي نقصانات ډېر ورسېدلی ایون کې دا پیر فصلونه هم ډېر برباد شوي وو. دیز ریزنز دي څه وجوهات دي آی نو چې دا پراپر ګلوبل وارمنګ بوره دنیا چې دا یو شی روان ده خو پاکستان چې ډېره حده پورې خلک ځکه متاثره شوي دي چې موږ د دې ذمهدار یو. لایک موږ چې کوم دا لکړي ول سمګلینګ دا ډېر زیات شوی ده جنګلاتو کټۍ دې نه علاوه چې کوم دي ونې غلا کېږي او مختلفې ونې چې کوم دي بل ځایو ته امپورټ کېږي خو پاکستان ته نقصان ورکولی کېږي. دې نه علاوه ګرانو که څه خبر وکړم موږ خپل نیشنل چې کوم پارکس دي یا نور سیزونه دي یا ځناورو پر چې کوم دي وایلډ لایف چې کوم سیزونه هغه هم ډېر ډسټرب کړل بیکاز آی دین سوسایټیز اینډ سوسایټیز تر دې لاسه هم چې کوم د خلک متاثره شوي دي او ویدر هم کافي حده پورې. خو نن سټوډیو کې ما سره داسې میلمانه دي چې هغه دا کټایي نه کوي سمګلنګ نه کوي بلکې له ځان نه خپل ځان نه پیسې اخلي او تقریبا غټې غټې ونې لکه 6 نه 8 فوټه پورې ونې دو په خپلو پیسو اخلي او بیا یې لګوي او د نیچر چې یو خپله حصه ادا کوي چې خپل یو کردار ادا کوي. داسې خلک ډېر کم وي چې خپله حصه پکې واچوي. موسټلی موږ دا وایو چې یاره ما په خپله حصه ونه ولګول تاسو یې ولګو خو دو خو یو دوه نه لګي که نه دو خو اوس ریسنټلی تقریبا 6000 پورې چې کوم دي دو اوس ونې لګولې دي ماشاءالله دوه سره ډېر قابل دي سوشل اکټیویټیز ډېرې زیاتې کوي او یو خو چې کوم موږ میلمانه خو ډېر بهترین شاعر هم ده او په پښتو کلچر پښتو ادب ثقافت او چې کوم د موږ چوره هم د سیزونه روان دي په کومه دی ډېر گهرا نظر هم ذاتي. اول ما سره ګرانو کتونکو د منیب احمد قریشي راځي چې هغو ته هرکلی وایي مستړي مسي ورته وایو. السلام علیکم منیب څنګه تاسو؟ میډم ډېره مهرباني طبیعت مو ښه ده؟ شکر تاسو څنګه؟ الرجي ویلرجي خو مو نه ده؟ نه جی نه جی یاره موږ خو الرجي نیولي ما خو دا پزه هر وخت بند دي او لکه دا موسم تبدیلیږي نو هغې سره چې کوم ده موږ باندې ډېر اثرات وي. نو تاسو خیر طبیعت مو ښه ده؟ شکر حساب زوال الرجي در باندې اثر خو نه ده کړی؟ نه جی ماشاءالله ماشاءالله دا خو صحتمند خلک دي. دې سره چې کوم د ګرانو کتونکو ما بل میلمه ذکر کړه چې شاعري یا پښتو ژبه ادب هغو حوالې سره ډېر زیات مینه لري او بل ګرانو کتونکو سوشل اکټیویټیز هم ډېر زیاته کوي هغه د موږ سره حمزوي یوسفزۍ راځي چې هغو ته هم هرکلی وایي. السلام علیکم. هرکلی درته وایو. ډېره زیاته مننه خوشحاله تاسو اوسئ. طبیعت ښه ده؟ ستاسو ډېره زیاته مننه چې موږ هم راوغوښتو دلته کې وخت مو راکړ ډېره تاسو هم مهرباني. یو جهان ورځ تاسو دور لرې نه راجو سپیشلی پروګرام یو سیګمنټ باره بیا واپس جو دې پر تاسو هم یو جهان ورځ خوشحاله شئ ډېره مننه. ښه درته ووایي دوه سره چې تاسو پهله بران شران روان وکنه
باران خو کیږي اوس دا چونکې دا د په شکال میاشت ده نو په دې کې بارانونه ډیر زیات وشو بل مونږ چې کم د ونو بوټو دا مهم شروع کړو نو هغه سر کې مونږ ته ډیر ګران و مونږ تقریبا 4-5 لکان زمونږ ملګري چې هغوی به هره ورځ راتلل او هغوی به بالټي راغستل او هغه بوټو ته به اوبه اچولې نو په هغې به زمونږ تقریبا 3-4 ګنټې به صرف په بوټو ته اوبو اچولو باندې لګېدې او ډېره ګرمي او خولې او مصیبت به و خدای پاک کرم وکړه چې بارانونه شروع شو نو زمونږ د هغه اوبو اچولو هغه سیسټم نه خدای خلاص کړو او قدرتي بارانونه شروع شو نو بارانونو سره هغه ټولې بوټې تقریبا 100% ولګېدل او روان شو نو بارانونه شروع دي خاص زبردست اچھا دی بارانونو چې کوم د تاسو په فائدې کړي دي خو ډېر خلکو ته نقصان ورکړي اوس تک کئی خلکو لګولې ده او کپاس ډېر زیات نقصان ورته ورسېلی اول غنم ډېر متاثره شوي وو بیکوز دا لکه عجیبه غوندې موسم ده چې شیزونه ورسره خرابېږي اوس تاسو دوو سرو دا ونې لګونو انیشیټیو څنګه واخیستله چې یاره دا کول اوس پکار دي میډم دا سره چې لږ پس منظر څنګه تاسو پوښتنه وکړله نو ټول نړوان دغه ستاسو سره مینجمنټ د هم پښتون ټولو زیاته شکریه ده په یو مهم خبره تاسو موږ راوغوښتو داسې راځي چې ټوله نړۍ ته یو ستونزه رامخې ته او ستاسو مخامخ ته چې ګلوبل وارمنګ جي نو دغې حوالې سره زموږ د ملګري موږ راغونډ شو یوت جي زیده ولنټیر نوم ورته موږ ورکړی نو د کلي ملګري جي یو خاص یونین کونسل دی موږ یې چېرې ولې نه داسې یو پلیټفارم را دغه کړو او دا خلک په دې پوهه کړو چې یاره دا یو عالمي ستونزه ده او دا ټولو ته د دې ډېر زیات نقصانات را روان دي نو مونږ حمزوي صاحب مونږ خپله کې یو داسې یو سلوګن جوړ کړ یو تن یو بوټی نو مونږ په فیسبوک او په دغه هسې چې پوچلو نو هغه ډېر ښه فیډبیک راغی نو بیا مونږ یو ویډیو جوړه کړه چې یاره کلي خلکو ته مونږ اپیل وکړو نو زه به ستاسو په علم کې دا راولم چې یاره د 9 جولای نه 13 جولای نه جي دا مونږ شروع کړو چې پوسټ مونږ وکړو نو مونږ زیاده ولنټیر خپله کې هلکان راجمع شو مازدیګر ټایم به مونږ ووتو او کودای جي مونږ شروع کړه نو ورو هغه یو مومنټم جوړ شو بیا تقریبا څنګه تاسو چې په خپلو خبرو کې وي چې یاره 6000 پلس بوټي مونږ وکرل جي دا هغه بوټي جي دا د خوارۍ نه اوتې بوټي دي ځکه جي چې تاسو ته پته را نقصان ډېر زیات شوی دی جي نو مونږ وایو چې هغه څومره زر راکور شي نو 5 6 8 10 فوټ دا ټکي مونږ وکرل او تاسو سره مونږ خپل ویډیو هم شیر کړو تاسو کته شي کنه جی او دا جی د کې غټه او مهمه خبره ده چې دا ګورنمنت فاندډ جی بالکل نه ریږي د کې د زیدي چې کوم زمون کله دا غي خلکو مونږ ته جی ډونیشن نه کړی ایزی پیسه په لار او داسې چې مونږ سره د سره ملاو شوی دي نو چا زره چا 1500 مطلب خلکو خپل مدد آپ کې دی کې جی بل اچھا سکردار نشته او مونږ ټارګټ جی 50000 پلس ډکی دي ماشاءالله او جی او دا به میډم دا خو به تاسو کرو خو چې دا کوم غلان دی بیا کټ کوي بیا تیوړي بیا بس مګلنګ کوي بیا وسکو نو میډم ان شاء الله زمون کلی کې به ان شاء الله جنگلات تباہ او برباد کړل هغه سواد تر تجي تاسو څنګه خبرو کې ذکر وکړو چې هغه تر ډېر زیات نقصان شو او موږ ان شاء الله د نوجوانانو موږ سره د کلی مشران اور کې سوار مکتب فکر خلک موږ سره ولاړ دي او دا کار خلکو ډېر زیات اپریشیټ کوي نو موږ ان شاء الله دا به د مارچ 2025 پورې دا روانې دي او ان شاء الله په د روان نومبر دسمبر کې زمونږ زیدي کې یو داسې یو پهاړي غوندې را غره ورته تاسو ویلی شئ په هغې هم زمونږ اراده ده چې انشاءالله په هغې به مونږ شجرکاري کوو دا چې تاسو کله صوابۍ ته چتاره چکر شئ جي نو مزه وکړي تاسو به خپله هم وزټ کوئ نو مونږ چې داسې کینال دی د اریګیشن ډپارټمنټ هغې په غاړه مونږ چې دا ګرینري جوړه کړه نو انشاءالله دا به دوام لري او داسې به روان وي جي زبردست جی دا خو ډېر تاسو ښه انیشیټیو اخیستلی دی او دې سره خو به موسم سلی یا ارد ګرد خلکو وال ماحول سلی او بل د ونو صرف دا فایده خو نه کنه دی یوې ونې چې 50 قسم چرند پرند کورونه جوړوي پچې هغه بل زناورو ته سایه میلاو کېږي غریبان چې کله موږ خو یې نه خپل کور تر مخ پرېږدو نه د خپلې ګاډي لاندې پرېږدو نو غریبان څوک یې همدغه ونو لاندې بیا پراته وي اټلیسټ هغه ګرمي یا باران نه خو بچ کېدی شي یوې ونې وال ډېرې فایدې دي نه صرف موسم بلکې دی نه خلکو ته انسانانو زناورو ټولو ته فایدې دي تاسو ماشاءالله ډېر ثواب کار کوو ښه حمزوي لکه ماشاءالله دا خو کار کوو تاسو مطلب ډېر ښه کار ده
زه یم چې وای ناٹ چې تاسو دې سره لکه څه زناورو لپاره مې انیشیټیو واخلو څه چرګ برګ لپاره همدغه ونو چې سبا لږ بډې بډې ګوسلې فکس کو چې ایټ لیسٹ د موږه والے دا سپیرو دي که دا مرغۍ دو نسلونه ختم سلل ځکه چې موږه ام سوري ټو سې جاهلان خلک دي چې کله دو بریډینګ سیزن راشي که نه دو پسې توپه کې کارونه کوي او دا کوي بالکل. نو زه دا سوچ کوم چې یار هغه ګوسلې کې ماشومان پراته وي مور انتظار کوي او دوی مور مړه کړي صرف یوې خوږې نوالې پر تاسو هغه ماشومان ټول ژوند برباد کړو لکه دغه که تاسو د مرغۍ وخورسو او که نه وخورسو مه خورو یار په زارو ډک سو خدای پاک دنیا زمونږ یو جوړ کړي دي هر څه شاعر جوړ شوي دي. ملګری شعر دی چې وخت به راځي چې غاښ د زهرو به خامار نه لري بالکل منصور به ګرځي مستانه مولا به دار نه لري او مارغان دې راشي زمونږ لپو کې د جالي وکي مارغان دې راشي زمونږ لپو کې د ځالي وکي غرم و نختر نه لري کلی مو چینار نه لري. مونږه زه تاسو دا خبره د چرند پرند کوله زه د روزانه په بنیاد باندې په خپل سوشل میډیا باندې د اپډیټ شریکوم ملګرو سره نو زه چې کله لاړ شم د بوټو له هر ورځ چکر لګوم نو په هغې کې زه ګورم چې هر ورځ دی نوې نوې پاڼې راوباسلي د هغې ویډیوز خلکو سره شریکوم ما وکتل چې په دې کې زمونږ چې کم بنیادي لوکل مرغۍ دي هلته کې لکه چنچڼه ده دا تورانه کې دي دا مرغۍ دي چې دا لکه د دې ځای ځایي مرغۍ دي نو زه ګورم هغوی راغلي په بوټي کې ناستی یو بوټي کې ناستی بل بوټي کې ناستی نو زمونږ دپاره دا ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده. بل د دې دپاره مونږه دا کار کړی دی چې مونږه د مختلف چې څنګه منیب ووی چې مختلف مکتبه فکر خلک مونږ په دې کې دا واحد پلیټ فارم دی چې دا په ریکارډ سره ټول کتې شي زمونږ سوشل میډیا ټوله چې په دې کې مونږ د جومات امامان عام خلک سیاسي خلک سماجي خلک د جرګو خلک دا ټول مونږ په دې یو پلیټ فارم ته یو غیر سیاسي دغه هم جوړ کړو ټول خلک ورته راغلل اتفاق یې وکړو نو په هغې کې اوس زمونږ دا اراده ده چې زمونږ چې څنګه د غر دی خبره وکړه نو په هغې کې مونږ ذمهدارو خلکو سره په هغې خبرې اترې روانې دي چې مونږ دا وایلډ لایف ته حواله کړو. په دې کې مونږ لکه زمونږ داسې ملګري دي ټول والنټیر دي په هغې کې واټر ټینکای جوړوي چې په هغې کې جوړ شي یو دا باراني اوبه چې به کم راځي نو به پکې جمع کېږي بل په دې کې مونږ ونې بوټي داسې کرو چې هغه مونږ د اګریکلچرسټ سره په هغې مشوره کړې ده چې هغه په لږ وخت کې هایبریډ بوټي چې د ځنګل جوړوي نو د دې دپاره بیا مونږ مرغۍ راولو هغه مرغۍ هغه خرګوشان سوي هغه تورانه کې کونترې زرکان نن هم چې لکه دا د یو کال خبره زه تاسو ته وکړم نن هم څوک تلی شي هغه کتی شي چې زمونږ غره ته خلک لاړ شي نو هلته د تنظر او دغه اوازونه راځي باقاعده ته به یې اورې چې دا نږدې راغلي دي دا ولې راغلل دا په دې رال چې دلته کې ځنګل جوړیږي دلته سورې جوړیږي د اوبو سیستم راځي نو زمونږ مقصد هم دا دی چې مونږ انسانان خو صرف په خپل دغه کې لګیا یو که نه چې زما کور دی جوړ شي زما کور دی برابر شي خو زمونږ چې کم دا مونږ ورته پالتو زناور وو لکه دا سپي شو دې کې پیشوګان شو دې کې مرغۍ شو دا پالتو نه دي دا چې کوم دا خلک دا سوچ کوي که نه زه چې دا الله پاک تخلیق سره دو بل زمونږ دا والنټیر چې دي نو لکه زه تاسو ته یو واقعه دا شیر کم تاسو سره زمونږ په کلي کې یو سپی و د چا هغه چېرته په ګاډۍ روانو په روډ هغې وی و زخمی شه پروت نو ماته یو ملګري ویډیو راولېږله چې یاره دا سپی دی او د دې مالک په کار دی نو ما په خپل ګروپ کې شیر کړه په هغې کې 300 ملګري دي مونږ سره او ټول ایکټیو دي نو په هغې کې ما شیر کړه او هغې کې ما دا وویې چې یاره دا سپی که د چا مالک پیدا یا یې څوک پېژني ټیک ته خو که نه ومي نو دې سپي له اوس پټای کول غواړي ده ته د فسټ ایډ ضرورت دی نو دې ته پټای کول غواړي ډاکټر چې څه ضرورت دی هغه ورله کول غواړي نو بیا که مالک پیدا شي بو به زیږي بس ګرځي به نو په هغې کې ډېرو ملګرو موږ پسې وخاندل چې یاره بانیان خلاص شو چې ستاسو سپو پسې ګرځئ او مرغو پسې ګرځئ بس خلک همدغسې کوي چې خپله څه کار نه شي کولی خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې زمونږ کم والنټیر ملګري دي رضاکار دي نو دا یوازې د انسانانو نه د ونو بوټو د انسانانو سره تړلې د زناورو د سپو د چرګانو د مرغو د هر یو څیز باقاعده دومره خیال ساتي چې څنګه سړی د خپل بچي د خپل زوی د خپل لور خیال ساتي چې د حفاظت د باد باران د یخنۍ د ګرمۍ داسې لکه زما خپل رور دی چې په لاره کې کوټه سپی او هغه چېرته بچي راوړي دغه یې څه شی ني نو دی پې چت جوړ کړي او ډوډۍ وله د شپې وړي دغه وکړي نو دا لکه مونږ ټول ښه کار کوي
حمزه بي ویل کېږي چې پته نشته چې الله پاک موږ کوم فعل کوم وړوکی غوندې نه کړي الله پاک ته ښه ولګي او موږ وبخښي بېشکه ته دې لالچ موږ ته نشته خو ایټ لیست دا خبرې دا شو کوي چې موږ چې انسانیت شته موږ کې احساس شته نه صرف انسانانو پاره خپل موسم پاره کلایمیټ پاره خپل ځناورو چرند پرند پاره دا خبره ما تاسو ځکه وکړله چې که تاسو دوره ماشاءالله ونې لګو په دغه ونه که چرند پرند د کور ملاو شي نو دا خو بس ونه پیسو هاګه کار وشي ما یو بوټی جی کارله دی منیب خبره کوي یو بوټی د نن اته کاله مخکې زبردست هغه دومره غټه ونه شوې ده د انیشیټ هم مونږ بنیادي د یو ونې نه واغسته نو دا چې مونږ ما کرلې ده هر مازیګر او ماښام په هغې کې په سوونو په تعداد کې مرغۍ راځي پای کې د شپې پاتې کېږي بل مونږ ورته خوراک اچو اوبه ورته اچو هغه ځنګلي مرغۍ دي خو هغوی داسې راځي چې لکه حفاظت ورته هلته کې میلاو دی څوک پرې ډز نه کوي نو په هغه یو ونه کې په سوونو زرګونو مرغۍ راځي او هر مازیګر راځي بهر ناست دي چې څنګه د ماښام دا تیاره راخورېږي بس د ونې ته راځي او هغه یو قسم میوزیک غوندې جوړوي هغه شور جوړوي او ډېر ښکلی نو دا خو اصل د انسان د خوشحالۍ دغه دی که نه چې موږ انسان ځان ته وو نو موږ به د انسانیت کردار ادا کوو د ټول مخلوق دپاره به د خیر ذریعه جوړېږو بالکل داسې جی مونی تاسو څه ویله میډم تاسو په خپلو خبرو کې د چارین پارین ډېر ذکر وکړو دغه حوالې سره موږ په دې ډکو کې خصوصي دا دې له یو دغه مختص کړو چې د سوري دپاره او د کلایمیټ چینج دپاره خو الریډي موږ ټکي کارو خو دې کې جي د مرغو دپاره موږ خصوصي انجیر چې ورته تاسو ویلی شئ او جامن دا موږ سپیشل لوړي دي او په مقبره او دغه ایریا کې موږ کرلي دي چې یاره دا لږ غټ شي نو دا مرغۍ او دا چارین پارین به راځي دې نه به دوی ته د دوی بچو ته خوراک میلاویږي نو دا هم جي یو د ثواب کار دی بالکل ثواب کار دی فروټس ونه خو ډیفینیټلی هغو پر ډېرې ښې دي چې هلته به میوه ورته میلاو کېږي کور بیا یي نو بیا خو به خوراک څښاک هم ورته میلاو کېږي دا خو لا بهتره خبره ده خو زه صرف دا مې ویله چې مطلب یو کار خو تاسو کوو لګیا الله تاسو ثواب درکړي خو زه یم چې هغه یو کار نه ډبل ټریپل فایدې وچته بیا خو به لا ښه شي بیکاز ونه خو چې کومه د غریبه سا اخلي اوږدېږي خو چې کوم دا چرند پرنده موږ په خلک کې ډېر زیات دې سره بد سلوک کوي لکه واړه واړه ماشومان دي او لیندې پسې راغستي او ډازه ولي آی واز لایک یار په دا یوې مرغۍ به تاسو چوره ګیله ډکه سي مطلب چوره به تاسو ذایقه واخلو د ژوند کومه تاسو مزه به واخلو چې تاسو د یوې وړه غوندې شاید دوره غوندې مرغۍ هغه بیا وایي چڑے کا سالن بہت مزے کا ہوتا ہے چڑے کا پینڈا بہت مزے کا ہوتا ہے چڑا تو بڑا اچھا ہوتا ہے سردیوں میں بڑا گرم ہوتا ہے آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے آئی واز لائک مین اللہ نے اتنے فروٹس بنائے ہیں اتنی جڑی بوٹیاں بنائی ہیں اتنا کچھ بنایا تو وہ کھاؤ یار یہ کیوں کھا رہے ہو اس پیر ہو چکا میری ختمیش بریڈز ورج پورج ختمیش دا بول تاسو دا لوکل مرغی یادو کول دا ډېرې ختمیش وي دا ډېرې ختمي دا کاغې به تاسو ډېرې ښکاري تورې چیل به درته ډېره ښکاري خو دا مرغۍ ختمې شو دا مونږ دې ته دا دغلته کې دا سپیرو چې تاسو یاد کړه دا زموږ په علاقه کې ډېر زیات دي او داسې دي لکه داسې انسانانو سره عادت مرغۍ دي ته به ناست داسې خوا کې در سره ګرځي دې ځای ګرځي داسې که نه نو دا ټول مونږ بنیادي کار هم په دې باندې دی چې مونږ زمونږ لوکل چې څومره مرغۍ دي چې مونږ دا یو ځای ته راجمع کړو د دې دا مونږ روکې نه کړو دلته نه لکه دې کې زمونږ ملګري دي نو هغوی په دې باندې هم کار اوس یو شروع کړی دی چې زمونږ کم میان دي په اوبو کې زمونږ چونکې اباسین په ثوابای کې یو مین سین دی که نه که اباسین راغلی نه وی په ګنګخړو کې به چا منتل ټیکونه یو تاریخي سین دی نو په اباسین کې چې زمونږ کم د اباسین میان دي نو د هغې دپاره مونږ زمونږ ملګري دي چې هغوی باقاعده یو انیشیټیو اخیستی دی او په هغې باندې کار کوي چې د میانو دپاره د دې نسلونه دلته نه ختم نشي پردي ځایونو نه دغه را نشي نسلونه همدا نسل دا دلته په اوبو کې هم دلته کې محفوظ پاتې شي د هغې دپاره هم زمونږ ملګري باقاعده هلته کې د هنډ د اباسین په غاړه باندې باقاعده ملګري لګیا دي کار کوي څوک یې کتی هم شي لکه داسې نو زه خو یم چې دغه ویډیوز جوړو که نه په سوشل میډیا لګو خلکو ته لږ اویرنس ورکوو که نه مونږ جي چې دا سوره کار کړی دی دې کې زمونږ هېڅ کمال نشته مونږ هر چاته دا خبره کوو چې بغیر د لالچ نه او بغیر د بنیتای نه ته کومه خبره خلکو ته کې د ذاتي غرض نه علاوه نو بیا به په هره خبره کې تاسو سره خلک ملګري کېږي خلک وایي اتفاق نشته که نه ته بغیر د لالچ نه بغیر د خودغرضۍ نه خبره وکړه چې کم قدم اخلي دا ټول خلک به در سره نو مونږ په سوشل میډیا باندې د خپل ویډیوز د لارې دا ټول دغه وکړو ایټلیست خلک دا ټول خلک مونږ سره راغلل او هغوی مونږ سره لکه باقاعده زه په لار روان یم
ما ته سړی आवाज وکړي یار څنګه بوټي بنن کوي او کرو زه به درځم زه به خپل ځای درلیږم خپل رواره به درلیږم خلک اوس مازدیګر وخت ته انتظار کوي چې څه ټایم به مازدیګر کېږي چې موږ لاړ شو بل دې کې موږ لکه چرته زموږ پیسې نه لګي لکه دا پکې یو د کمال خبره ده چې ته د خدای د رضا دپاره کار کې موږ چې کوم ځای کې کار کوو موږ له خلک د کورونو نه شربت راړي جوسونه راړي داسې تاسو کوم ځای ثوابۍ کې پته کې ثوابای زیاده کې د اسلام آباد چې خدا سے خلق ما دې خدای یقینو کوي چې یو ورځ داسې نه ده تېره شوې چې لکه مونږ له چا دوه درې قسمه شربت یې نه راوړي او د کور نه د بازار نه او مونږ پسې راړي ټلیفون کوي تاسو نن کوم ځای چې مونږ درله دا زه خو دا کار کوم لکه خپل ملګرو سره زه به دا په تاسو انوایټ کوم چې به د موږ دا ونیم لګو دا چرین پرین پر غوسلیم لګو یا دا ډاګز پر د وبو ول چې کوم لوخي کې نو زه دا چې کله کوم کله نو موږ ته خلک کوئی چې کیا کر رہے ہیں په یو کتو کې پانی راکړي آی واز لایک دا خو زه څه شي کوم یار ابل هم پرېږ دو تاسو خلک شربت درکې لکړي ډېر ښه ریسپانس د خلکو راځي اچھا منیب دا راته ووایه چې موږ پلیټ فارم نه ټایم ختم شوی څه میسج ورکوونه غواړې خپل یوت ته ملګرو ته میسج بس دا دی چې دا د ثواب کار دی او دا غټه خبردار چې دا څومره پلانټیشن وشي دا هم دغه کې راځي دا ذکر کوي لکه دا ذکر کوي نو چې څومره درختونه مونږ ولګو پلانټیشن وکړو بیا لکه درخت لکه ډکې لګول غټ کار نه بیا د دې خیال ساتل دا غټ کار دی چې دا مونږ څنګه تاسو وایي چې درې کټایي شروع ده او دې سره سره زه به کتونکو ته خپلو ملګرو ته چې څومره دا وخت مونږ ګوري ته دا خواست کوم چې مونږ دې سره سره د لوبو میدانونه آباد کړو که د کرکټ دی فوټبال دی بیډمنټن دی او دې سره سره د علاقې چې کوم د کلو یا د علاقې مشران دي چې هغوی ته خواست کوم چې د خپل کشران سپورټ کوي هغوی ته کټس ډونیټ کوي او دا د لوبو میدانونه چې زموږ آباد وي نو انشاءالله ډېر کارونه به سمي بالکل جی تھینک یو سو مچ حمزوی اینڈ تھینک یو سو مچ منیب پروګرام ته راتګ پاره او د دې ماحول پاره د دې موږ قدرتي نظام پاره چرین پرین پاره زناور پاره دور منډې ترړو پاره زه تاسو ته یو جهان بل نه وایم ګرانو کتونکو داسې خلک کمی چې خپل ذات نه هم بهر راوتلي دي او د خپل ماحول خپل چې کوم ارد ګرد زناور دي یا چرین پرین دي هغو پر هم سوچ کوي نو تاسو هم پلیز که دغه دوه خلک کولی شي نو دا کار تاسو هم کولی شو اینی هاو ګرانو کتونکو اخري مړه شم د ما د مینه واپس هستم چې ته بل پله ما صرف او صرف موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو یو ځلې بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا چپري شوی هرکلی وایي ګرانو کتونکو رایټ ناو موږ د سوشل اکټیویټیز حوالې سره لګیا وو خبرې مو کولې چې د نیچر خیال به څنګه ساتو د خپل ارد ګرد خلکو خیال به څنګه ساتو د خپل ارد ګرد ځناورو خیال به څنګه ساتو چرین پرین به خیال څنګه ساتو او دې نه علاوه چې کوم د موږ اول سیګمنټ هم تاسو ډېر خوښ شوي خو اوس ګرانو کتونکو ما سره یوه داسې مېلمانه ده چې یوازې په مختلف ټاسک باندې لګیا ده دا یې کې یو خپله هم دی چې کوم د پرسنلي یو این جی او رن کوي چې هغه سپیسیفیکلی د خواتین چې کوم دي حقوق پاره هغوی د امپاورمنټ پاره هغوی ته چې کوم د مساوي حقوق میلاو شي هغو د رایټس پاره هغو سره زیاتی نه وشي هغو باندې خو ډېر زیات هلې ځلې کوي خو دې نه علاوه خپل کلچر او د مختلف کنټریز وال کلچر او بیا هغه یو ځای اکټه کونه او ډفرنٹ کنټریز کې مطلب دو تګ راتګ او مختلف چې کومې دي اکټیویټیز سلسلې روانې دي رایټ نو ګرانو کتونکو ما سره پروګرام کې ډاکټر دیا چودھری د راځي هغو ته هرکلی وایو ستړي مسي ورته وایي او لږ پته دی کچھ آیا دا یوازې دا دو رکاونه څنګه مینیج کوي السلام علیکم دیا کیسی ہو میں بہت خوبصورت آپ پشتو بولتی اتنی خوبصورت لگتی ہیں اچھا مجھے سیکھنے کا بڑا شوق ہے مجھے لگ رہا تھا کہ دیا کے سر پر سارا کچھ سے گزر رہا ہوگا نہیں تھوڑی تھوڑی باتیں سمجھ آئی تھی جو میں نے وہ کچھ ایک دو انگلش ورڈ یوز کیے وہی سمجھ اچھا دیا جیسے میں ناظرین کو بتایا کہ دیا ایک تو اپنی این جی او رن کر رہی ہیں جو اسپیسیفکلی خواتین کے حقوق پر کام کر رہی ہیں جس میں آپ نے بتایا کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ لوگ کی جو این جی او کی ڈفرینٹ برانچز ہیں وہ کام کر رہی ہیں ایسا ہی اس کے علاوہ میں نے ناظرین کو بتایا کہ آپ نہ صرف خواتین کے اوپر کام کر رہی بلکہ اپنے کلچر کے اوپر اپنی زبان اور اپنی ثقافت پر بھی بہت کام کر رہی ہیں سو اس پر بھی آپ مختلف جو کنٹریز ہیں یا ایمبیسیز ہیں ان کو آپ کا آنا جانا چلتا رہتا ہے فی الحال مجھے یہ بتاؤ دیا کہ ابھی بریک میں ہماری ایک بڑی اچھی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا ایک بہت اچھا ایک ایونٹ آپ آرگنائز کرنا چاہ رہے ہو جس میں مختلف کنٹریز
کنٹریز کے مختلف کلچر کو پاکستان میں لانا چاہ رہے ہو. جی بالکل. سو ذرا اس کے بارے میں بتاؤ کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. پھر میں ذرا دیا کی پوری پروفائل کے اوپر بھی ہوں کہ دیا نے خود سٹارٹ کیسے لیا اور دیا یہاں تک آئی کیسے, وہ پھر دیا سے بعد میں پوچھتے ہیں. جی میں پروگرام میں بات کرنے سے پہلے اپنے دیکھنے والے سننے والے سارے دوستوں کو بتاتی چلوں کہ پریشا میری بہت اچھی دوست ہیں. K2 میں نے ان سے ڈفرینٹ چینلز میں آپ سے بہت کچھ سیکھا. آپ موسٹ سینئر ہیں ہماری, اور جب میرا آپ سے کانٹیکٹ ہوا تو دوبارہ سے ایک انرجی آئی کہ یار پھر سے ملیں گے اور ایک اچھا کام ہوگا. یہ تو آپ کا پیار ہے بہت زیادہ, اور میں تو کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو اور کامیاب کرے, کیونکہ جب میں دیا کو جاتی تھی تو دیا اس ٹائم عارضے کے طور پہ بڑے میٹھے میٹھے پروگرامز کر رہی ہوتی تھی, اور آج دیا ماشاءاللہ پورا درخت بن چکی ہے. جی دیا جی, جو ہمارا پروگرام ہے پریشا, ابھی ہم کلچر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اس میں بیسیکلی میں یہ ابھی ڈائیورسٹی پہ ہم نے تقریباً 150 کنٹریز کے ساتھ کلچرل ڈائیورسٹی پہ کام کیا, اور اس میں ہر کنٹری کے اندر جو لوگ ڈفرینٹ زبانیں بولتے تھے, کھانے کا ہو گیا, پہننے کا ہو گیا, رہنے سہنے کا انداز ہو گیا, اس تمام کو ہم نے ہائی لائٹ کیا. تو اس کی وجہ سے نا جو انٹرنیشنلی ایک پیس تھا اس کو بڑا بوسٹ ملا, اور لوگوں کو لگا کہ یار پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے کلچر کو, اپنی زبانوں کو پریفر کرتے ہیں. لائک میں نے بھی لاہور میں کچھ عرصہ پہلے ایک کلچر کے حوالے سے کام کیا, تو اس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی پنجابی سن کے, پنجابی شاعری, پنجابی کلچر کو ہم نے پروموٹ کیا. اسی طرح ہم نے جو KPK کا آپ کا جو کلچر ہے اس کے حوالے سے پختون کا کیا, گلگت بلچستان, اور چونکہ میں خود میرپور آزاد کشمیر سے ہوں تو کشمیر کے کلچر کو بھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں جیسے ہمارا کام بھی ہے تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جب میں آپ کے ایریا میں جاتی ہوں تو اگر مجھے پشتو آ رہی ہوگی تو مجھے وہ لوگ زیادہ اپنائیت سے رکھیں گے اپنے پاس. میری بات کو, یا میں جو انہیں کہنا چاہ رہی ہوں, یا جو ٹریننگز دینے جا رہے ہیں, یا جو ہم ان کے بنیادی رائٹس کی بات کرتے ہیں, یا خواتین کو امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں, یا جو بھی وہ کرنا چاہ رہی ہیں, ان کو جو ہم سکھانا چاہ رہے ہیں, میں اگر آپ کی ہی لینگویج میں بات کروں گی تو وہ زیادہ اچھے سے کنوے ہوگی, کم ٹائم میں ہم زیادہ رزلٹ گین کر سکتے ہیں. تو اسی کو دیکھتے ہوئے ابھی ہم انٹرنیشنلی کلچر کو جو ہے وہ بوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ 24 سپٹمبر اسلام آباد کے اندر ہم نے ایک کلچرل پروگرام جو ہے وہ کلچرل ایولیوشن کے نام سے اناؤنس کیا ہے, ڈفرینٹ امبیسیز کے ساتھ مل کے, اور جو قریب ترین ہماری کنٹریز ہیں لائک افغانستان ہے, بلوچستان, یہ ایران ہے, پھر عراق ہے, اور اسی طرح جو بھی ہمارے قریب ترین چائنا ہے, ہاں جی جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں ان سب کے ساتھ مل کے ہم ایک مرج کر رہے ہیں. جی جی بالکل کر رہے ہیں. تو مطلب اور ماشاءاللہ سے جو میری کنٹری ڈائریکٹر ہیں انڈیا کے اندر شائلی مکھرجی, وہ کلچر پہ ہی کام کر رہی ہیں, اور ان کی اپنی یونیورسٹی ہے جس کے اندر وہ کلچر پڑھاتی ہیں, کلچر سکھاتی ہیں, اور بلکہ ابھی ان کا ایک ایکسچینج پروگرام بھی تھا. ایکسپوجر بہت زیادہ, یہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا. جی ایسا کیا. اور ابھی ان کا چونکہ وہ ایز میری کنٹری ڈائریکٹر کام کر رہی ہیں تو فلپائن کے اندر اور تھائی لینڈ کے اندر انہوں نے جا کے ہماری آرگنائزیشن کی بھی نمائندگی کی. تو وہ صرف انڈیا کی نہیں بلکہ ہماری کنٹری کی بھی نمائندگی کر رہی تھی. تو بہت ساری چیزوں میں, جیسے کہ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ارشد ندیم صاحب کا جو ایک ہے, اور اسی طرح جو ہمارے انڈیا کے ہیں, تو ان دو لوگوں کی وجہ سے اور ان کی ماؤں کی وجہ سے جو ایک پیس, محبت اور خلوص کا جو ایک سلسلہ چلا ہے, تو یہی کلچر ہے, یہی محبت ہے. ہمیں ابھی محبت اور کلچر کو ہی بانٹنے کی ضرورت ہے, اور اسی طریقے سے ہم گرو کر سکتے ہیں. جہاں تک مذہب کی بات ہے, جہاں تک باؤنڈریز کی یا کنٹریز کی سرحدوں کی بات ہے, وہ سب تو قائم رہیں گی یار, وہ اپنا ہے نا. لائک اگر میں مسلمان ہوں, میرا اپنا ہے, میرا اپنا عقیدہ ہے, میرا اپنا دین ہے, مجھے اپنے مذہب سے بہت پیار ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ کتنی بھی یہ جو اقلیتیں رہتی ہیں ان سب کا اپنا ہے. ایسا ہی لائک مل جل کے رہنا, پیار سے رہنا, ایک دوسرے کلچر کو پروموٹ کرنا ایک الگ چیز ہے نا. ایسا کیا. اور ابھی نیچرل ریسورسز کو سیکیور کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ پانی جب ختم ہو رہا ہے, درخت ختم ہو رہے ہیں, تو وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ مسلمان ہیں کہ ہندو ہیں, میں آپ کی طرف دریا, سمندر, درخت یہ نہیں کہیں گے, سورج یہ نہیں کہے گا کہ آپ ہندو ہیں یا مسلم ہیں, میں آپ کو روشنی نہیں دوں گا. تو جب یہ کائنات کی اتنی خوبصورت چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پوری زمین کا نظام قائم ہے, تو یہ نہیں فرق کر رہے, تو ہمیں بھی میرے خیال سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے. ظاہری بات ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں ہے کہ بھئی اب اسرائیل پر دھوپ نہیں نکلتی, حالانکہ وہ کتنا ظلم کرتے ہیں, اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے فلسطین میں, اگر دیکھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز انہیں بند کر دے. وہی نا. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے دل کو, اپنے کردار کو اور اپنی زبان کو اتنی, ذہنوں کو اتنی وسعت ضرور دیں کہ اگر کوئی دکھی, کوئی پریشان حال آپ کے پاس آیا ہے تو وہ آپ کو پناہ گاہ سمجھے, آپ سے پناہ نہ مانگے. اتنا اپنے آپ کو وسعت دینی چاہیے. جب آپ کو لوگ آپ کے پاس آئیں اپنا مسئلہ لے کر اور وہ یہ کہیں کہ یار یہ ایک گیور ہے,
हाँ जी। ये मुझसे लेने का नहीं सोच रहा, मुझे देगा आगे से। मतलब वो आपको ऐसा सोचे कि यार यहाँ जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मतलब अपने आप को ये समझे। चले हम इस पे बात करते हैं, बट दिया मुझे बताओ कि दिया ने सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया, दिया ने एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट किया। अब ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, बट इसलिए करना चाह रही हूँ कि अगर दिया जैसी लड़की, मतलब वो भी घर से निकली होगी, मुश्किल से निकली होगी, पढ़ाई भी की होगी, जॉब्स भी की होगी, मुख्तलिफ जगह पर की होगी, हर चीज़ उसने भी बर्दाश्त की होगी, हर्डल्स होंगे, हैरेसमेंट होगी, सब फेस किया होगा, सब किया है, सब किया होगा। लेकिन आज वो एक मकाम पर पहुंची है, तो क्यों पहुंची है मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी बहुत सारी बहनें इस वक्त प्रोग्राम देख रही है, अगर दिया कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। जी दिया। प्रीशा, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि जहाँ जिस सेक्टर में मेरी बर्थ हुई वो LOC नक्याल सेक्टर है, और मैं शदीद गोलाबारी बचपन में देखी। आज भी मैं बहुत कम फंक्शन अटेंड करती हूँ, बिल्कुल शादियों पे तो मैं जाती ही नहीं, क्योंकि जब मैं वो फायरिंग की आवाज़ सुनती हूँ तो मैं बिल्कुल सहम जाती हूँ। और कितनी एक चीज़ बैठी हुई वही ना, और कितनी देर के लिए मेरे अंदर एक खौफ तारी हो जाता है, यहाँ तक कि मैं अपना नाम, अपनी शनाख्त भूल जाती हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किधर हूँ, मैं क्यों हूँ। मतलब कि इतना मुझे वो ट्रॉमा है, ट्रॉमाटाइज्ड हो अभी तक, अभी तक वो नहीं मैं निकल पा रही, क्योंकि अर्ली एज में 5 ईयर के बच्चे को कुछ पता नहीं होता, और जब उसने वो गोलियों की बौछार देखी हो, बुरे हालात देखे हों, तो वो उस सदमे से निकल ही नहीं पाता। तो उस सारी सिचुएशन को देखते हुए आज तक नक्याल में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, स्कूल कॉलेज चलें थोड़े ग्रो कर गए हैं, थोड़ा ख़वातीन की एजुकेशन पे काम हो रहा है, लेकिन मैं एक ऐसे एरिया से हूँ जहाँ पे ख़वातीन को बाहर निकलने के लिए 100 दफ़ा पहले सोचना पड़ता है, अपना इजाज़त लेनी पड़ती है, और बड़ा मुश्किल तरीके से निकलना पड़ता है। यहाँ तक कैसे पहुँचे? इसमें मैं ये कहूँगी कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और दूसरा मैं अपने ख्वाबों से वफ़ा करती हूँ। अगर मैंने ख्वाब देख लिया तो फिर मैं परवाह नहीं करती। मेरी कोशिश यही होती है कि यार अगर ये देख लिया है, ज़िंदगी एक बार मिली है, और मेरे अंदर ना मतलब एक जज्बा है शुरू से ही कि यार अपने लिए जीना है और दूसरों के लिए, बिल्कुल। तो उसी एक लगन के साथ, और बांटने का बहुत शौक है, तो बांटने से बढ़ता है, चाहे वो खुशियाँ हों, चाहे वो सुकून हो। तो आप जैसे वो आपका स्किल भी है, चाहे आपके पास जो है आप उसे बांटना शुरू कर दो, तो वो जो आप लेना चाह रहे हो वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। प्रीशा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि शायद आज मुझे बहुत खुशी होती है जब इंटरनेशनल लेवल पे मैं पाकिस्तान की और कश्मीर की नुमाइंदगी कर रही होती हूँ। मैं तकरीबन 150+ इंटरनेशनल अवार्ड्स अचीव कर चुकी हूँ, और उन तमाम के लिए जब मैं स्टेज पे खड़े होकर अपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हूँ, या मैं बताती हूँ कि मैं कश्मीर से हूँ, तो मुझे एक जो है ना वो चीज़ फील होती है हमेशा कि यार जो दुख होता है ना, मैंने प्रीशा को बता दिया प्रीशा मैं उदास हूँ तो आप मेरा दुख बांट लेंगे, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं खुश हूँ तो अगर आप मेरी खुशी में खुश नहीं है तो वो मेरी खुशी ना बेरंग हो जाएगी। तो ये एक ज़िंदगी का मुझे है सदमा कि यार जब मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे होती हूँ तो मुझे अपने बहुत कम वहाँ नज़र आते हैं, इसका एक है। लेकिन मैं अपनी तमाम बहनों की तरफ से सपोर्ट भी बहुत कम मिलती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। और जब आप ना अपने गोल्स को फोकस कर लेते हैं और आप ये सोच लेते हैं कि यार वो मेरी मंजिल है, मुझे वहाँ तक ट्रैवल करके पहुँचना है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने यहाँ से वहाँ तक आपके साथ चलना होता है। और फिर बहुत सारे यहाँ पे मैं बल्कि 1 2 3 दिन पहले कुछ मेरी ख़वातीन थी, उन्होंने कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह थी उनके साथ, तो उन्होंने सवाल पूछा ना, तो मैं जैसे हम वुमेन राइट्स पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रीशा ये कहना चाहूँगी कि किसी भी यार चौथे महल्ले के बंदे को ये इजाज़त नहीं है कि वो आपसे पूछे कि आप हिजाब में क्यों हैं, आप इस गेटअप में क्यों हैं, मॉडर्न दौर है, आप अपना हिजाब जो है उसको छोड़ दें। या फिर कोई जैसे कि लाइक मैं पहले हिजाब करती था, मैं नहीं करती, तो मुझे पता है मुझे सर्वाइव कैसे करना है ना। तो मुझे अब कोई भी उठ के कह दे कि आपका हिजाब उतर गया, आप जो है वो अपने गेटअप ठीक नहीं करती, तो यार मैं भी पूछ सकती हूँ आपका इमाम उतर गया। आज तक आपने कभी किसी औरत को देखा कि उसने पूछा हो कि यार आपने अपना जो जुब्बा गुब्बा वो क्यों उतार दिया है? जब ख़वातीन सवाल नहीं कर रही तो प्लीज़ मर्दों को कहूँगी, चाहे घर के अंदर हैं आप, चाहे आप फील्ड में हैं, जिस भी जगह पे आप काम करें, ख़वातीन को स्पेस दें। ख़वातीन की वजह से हमारा माशरा तरक्की कर सकता है। आप कुछ भी करोगे लोग आपको नहीं बख्शेंगे, लेकिन इन लोगों को इग्नोर करना सीखो, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। जी। अगर 100 में से 30 आपको क्रिटिसाइज करें, 70 आपको अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, मेरे साथ एक चीज़ बिल्कुल एक टैग की तरह लगी हुई है कि मैं कभी अगर वेस्टर्न ड्रेस पहन लूँ ना अपने शो में, तो नीचे कमेंट्स आते हैं तुमने पठानों का नाम बदनाम कर दिया। अबे यार मेरी फील्ड ये है, मेरी जॉब नेचर है कि मैं डिफरेंट चीज़ों को चेंज करके बैठूंगी। अब मैं 150 कंट्रीज़ को लीड कर रही हूँ, तो मैंने जब रमज़ान में अब हमारा प्रोग्राम था, उन लोगों की मोहब्बत है कि उन्होंने हज़रत अली का दिन था उसको सेलिब्रेट किया, हज़रत फातिमा का दिन था, जो हज़रत सल्लम का दिन था, तो उन्होंने बड़ी उन्स के साथ कहा कि हम इन दिनों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का दिन था और हमने उसको सेलिब्रेट किया क्रिसमस को,
तो उस पर मुझे पूरे पाकिस्तान के चर्चेज में हमने जाके काम किया, जो जड़ों का वाकया था या फिर सरगोदा में हुआ उसके लिए। अच्छा, वो ही नहीं देखते कि जब हमारी ईद होती है तो स्पेशली वो हमें विश कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ट्विटर पे मैसेज करते हैं। मुझे तो कनाडा का वज़ीर आज़म इस बात पे बहुत पसंद है कि वो एक मैसेज रिकॉर्ड करवाता है हमेशा कि मुसलमानों को, सबको, दुनिया के जिस कोने में भी है, वो इनको नजर नहीं आता। हाँ जी, अगर हमने विश कर दी तो गुनाह कर दी, लाइक की तो गलत बात है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब मैं उन लोगों के साथ बैठी हूँ, मैं बात कर रही हूँ, तो मेरा हिजाब उन लोगों को लगता है कि यार चूंकि हमने जिस तरीके का टैग लगा दिया ना अपने साथ कि यार हम दहशतगर्द हैं, हम इतना मतलब चीज़ों को वो इंतशार में जाके करते हैं, तो फिर लोग हमें वैसा ही समझते हैं। मुझे उन लोगों के साथ सर्वाइव करने के लिए, उन लोगों के साथ बैठने के लिए उनका गेटअप अडॉप्ट करना पड़ा। मैं तभी अपनी बात उन्हें कन्वे कर सकी। यार आपको क्या पता कितनी मजबूरियों में हैं हम। हाँ। क्या हमारी कोई तकलीफ नहीं है? क्या हम जो जितनी लगन कर, आप हमारा काम देखें ना। हाँ, आप ये क्यों देख रहे हैं कि इनका गेटअप क्या है? यार गेटअप पहचान नहीं है, आपका काम, आपकी स्किल, आपके टारगेट्स और आपके गोल्स आपका काम है। ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से जो भी खवातीन फील्ड में काम कर रही हैं उनको स्पेस देना चाहिए। और खवातीन को इस चीज़, अब देखें हमारे क्या कहते हैं, लाइक अगर प्रीशे आपको कोई घूर रहा है या आपको हरेस कर रहा है, तो आप उसको अगर कुछ नहीं कहती, खामोशी से घर चली जाती हैं, तो कहा जाता है प्रीशे इज्जतदार औरत है। दिस इज नॉट इज्जतदार औरत। जो अपने राइट्स के लिए बोलेगी, 10 लोगों को बताएगी कि फलां शख्स ने या फलां इंसान ने मुझे हैरेस किया है या मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है। डॉक्टर मोमिता का वाकया देखें आप, कसूर में छोटी ज़ैनब का वाकया देखें, चाचे ने उसका रेप किया। बहुत। मैंने खुद ज़ैनब के वालिदैन को एयरपोर्ट पे रिसीव किया, चूंकि उन दिनों हम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, तो मैंने खुद उनको रिसीव किया। उनकी वालिदा ने जब मुझे हाथ मिलाया, मेरे शोल्डर पे सर रखा, तो वो मुझे पूछ रही थी मेरी बेटी का क्या कसूर है। मैं क्या जवाब देती, यार उनका क्या कसूर है, किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? तो इस तरह के वाकयात, जी 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 जी, अब इस तरह के वाकयात इसी वजह से हो रहे हैं कि जो आपने एक वो दे दिया ना स्लोगन कि इज्जतदार औरत खामोश रहती है, वो हर किसी की बुरी नज़र को बर्दाश्त कर लेती है। तो ऐसा नहीं है, औरतों को एम्पावर होना होगा, बाइख्तियार होना होगा। अगर माशरे में तरक्की लानी है तो औरतों को, अगर कोई घर रहना चाहती है 4 दीवारी के अंदर हिजाब में, तो आप उसे स्पेस दें। आप उसे मत कहें कि तुम बाहर निकलो नौकरी करो। अगर कोई बाहर निकल के काम करना चाहती है, सोसाइटी में सर्वाइव करना चाहती है, मूव करना चाहती है, तो आप उसे स्पेस दें। वो जिस मर्जी गेटअप में बैठे, वो जो मर्जी करे, हमारा इस्लाम हमें इजाज़त देता है। यार इस चीज़ को लेके ना सोचा करो, बिकॉज ना तो हमें कारोबार से, ना तो हमें जॉब से, ना तो हमें तालीम से हमारे मज़हब ने मना किया है, ना हमारे कानून ने मना किया, ना हमारे आइन ने मना किया। तो हमें इन चीज़ों की परवाह नहीं करनी। आप जो काम कर रहे हो, मैं कहती हूँ इसी जज्बे, इसी लगन से करते जाओ। बातें बहुत ज़्यादा हैं और दिया बहुत मीठा बोलती है, लेकिन मुसीबत यह है कि टाइम शॉर्ट है और टाइम ख़त्म हो जाता है। बट थैंक यू सो मच दिया। आपको देख के आज बहुत सारी मेरी दोस्तें, मेरी बहनें, देखने वाले जो लोग होंगे, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर दिया ये कर सकती है, आप भी कर सकते हो। सो इस बारे में सोचे मत कि हम कल करेंगे, आज करेंगे ग्रानो कतुन को, लेकिन दिया हम जीना कई दा और यंग दा माशाल्लाह डेरा टैलेंटेड दा नो प्लीज़ तासो हम कवले शो और ग्रानो कतुन को ज़की रेसिपी मुकम्मल शवेदा और कजवन इजाज़त रखना सबब तासो पर खिदमत के ब्याह हाजिर गम सबब पर माता दिया था ज़की तरह को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।